Namaste. Welcome back to Political Science online video class. Dear students, in the previous classes we were discussed about the elements of state, a remaining or a last element of the state, that is sovereignty. See, this is the last element of the state and a very important element of the state, without which a state can't functioning properly or systematically. Supreme power or a sovereignty or a sovereign power of the state, most important and essential to the state or organization of a state. We considered a sovereign power is a supreme power of the state. Jean Bodin, who opined about the sovereignty or a sovereignty. Sovereignty is the supreme power over citizens and subject matter, unrestrained by law. See, this is one of the most important and highest power of the state. It unrestrained over the citizens, associations, and all subject matters which comes under the state. This is a most supreme power in the hand of state. See, without which power we can't think about a state or a life of a state. A sovereign power, it gives us status to the state. This is a sign of independency of a state or a freeness from other controls of the state, which a sovereign power, it made state more effective one, essential one, important one, and stronger one. Why we obey the rules and regulations of the state? For the reason we are aware about its power, that is sovereignty. See? Without which power we can't organize a state. So for the reason we consider sovereign power is nothing but heart or a soul of the state. Without heart and soul, how can we live? See, two things are most essential in human being's life: heart and soul. See, without which we can't live here. So, that the same thing here we apply. Without a sovereign power, state can't organize. State can't alive. This is heart or a soul of state. See? For in this sovereignty, we have two aspects. That is, two aspects of sovereignty. They are internal sovereignty and second one, external sovereignty. What is internal sovereignty? Who founded internal sovereignty? What is external sovereignty? Who founded external sovereignty? First one, internal sovereignty.
who is the perfounder of internal sovereignty is Jean Bodin. Jean Bodin was perfounder of the internal sovereignty. What it means actually? What is internal sovereignty? It implies the supreme power of state over all the citizens, associations, and everything within its territory. And it has power to maintain law and order and protect the life and property of its members. Supreme power of the state. See, it maintains a state by internally and externally. Internally, it covers almost all members of a state, associations, subject matter. By implementation or by implementing law and order by time to time, it controls and maintains, and it gives us protection to the life and property of the state animals. See, Jean Bodin, who was a perfounder of internal sovereignty. Second one, external sovereignty. Who is the perfounder of external sovereignty? Hugo Grotius. Hugo Grotius, who was the founder of external sovereignty. External sovereignty, it means what? It implies the independency or freedom of a state, and it ensures that the state is externally independent and free from adopt its own foreign policy and international relations. See, this is a sign of independency of a state by externally. The help of a sovereign power, a state can formulate its foreign policy, its international relations. A state which independently preparing or framing its own foreign policy without any conditions of others or orders of others, that is independent state. That it means a state have an external sovereign power. Internal and external sovereign power are most essential to the state for its independency, to showing for its freeness. Within a border, with the help of internal sovereignty, a state can maintain or control the elements which are alive within the state. By externally, a state can communicate with other states with uses of its external power. It preparing international relations, it framing its international policies or foreign policies. See, both internally and externally, your state can functioning as much as better, that it requires definitely a sovereign power. So, a sovereign power which is
helps to the state status and its independency and its freedom. See, before 1947, August 15, India is not an independent country. Why? Because we are under the control of Britishman or England government. That is not a sign of sovereign power or a sovereign state. After 1947, August 15, India became a independent country. Now we are under independent country. It has liberty. It has independency. This is freedom of the country. Nowadays, India, both internally and externally, it manages its work, it manages its responsibility by own, without any interferences of the state, without any controls of other states. This is a sign of sovereign power. A country which directly survives itself by internally and externally without any interferences of others, that is a sovereign country. India is a sovereign country after 1947, August 15. See, this is about the sovereign power of the state. This is also fourth element of the state. So, I conclude this concept. Before conclude, we have already saw or discussed previous three elements of the state. First one, population. Second one, territory. Third one, government. This is fourth one, sovereignty. So 1, 2, 3, 4. These four are the elements of the state. Please keep in your mind, this is most important regarding second chapter. Sometimes may ask for 10 marks. Explain the elements of the state. When that time you should write these 4 elements and its explanation. Okay? This is completed actually. Elements of the state completed. See, so we'll see next concept in the second chapter in the next class. So I hope you understood. This is fourth and the last element of the state. So I conclude here the fourth element of the state from this explanation. So please keep in our mind these 4 elements of the state. Okay? Thank you. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ 3 ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದನೆಯದ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಮೂರನೆಯದ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 4ನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಅಂಶ ಅದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವೇ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ರಾಜ್ಯ, ಜನತೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಈ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಜೀನ್ ಬೋಡಿನ್ರವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪರಮಾಧಿಕಾರವು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪರಮಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶವಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೋ, ಹೃದಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಒಂದನೆಯದ್ದು ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು? ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು? ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರವೆಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಗಡಿಯ ಒಳಗಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರ. ನೋಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು, ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಜೀನ್ ಬೋಡಿನ್. ಜೀನ್ ಬೋಡಿನ್ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ, ವಸ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಗೋ ಗ್ರೋಸಿಯಸ್. ಹೀಗೋ ಗ್ರೋಸಿಯಸ್ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ. ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾರದೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಇರುವುದು, ಯಾರ ಆಜ್ಞೆಗಾಗಿಯೂ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು, ಯಾರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಯದೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯ ಆಚೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು
ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಗಡಿ ಆಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 15ರಿಂದ ಭಾರತ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೂಲಾಂಶವಾದಂತಹ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಜೀನ್ ಬೋರ್ಡಿನ್, ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹ್ಯೂಗೋ ಗ್ರೋಸಿಯಸ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವೇ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವೇ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ 4ನೆಯ ಮೂಲ ಅಂಶವಾದಂತಹ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು 4: 1 ಜನಸಂಖ್ಯೆ, 2 ಭೂಪ್ರದೇಶ, 3 ಸರ್ಕಾರ, 4 ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಮೂದನೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಮಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನೋಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.